पम्मे चुगियां का इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। अब्दुल हलीम खान साहब यहाँ पे एमएनए हैं, गजाली सलीम भट्ट साहब जो कि एमपी हैं। जब वोट मांगने हो घरों के आगे आगे हम झाड़ू फेलेंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे मतलब हमारे टैक्सों पे पलने आए हैं, आप हमारे मुलाजिम हैं। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਹਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। बहुत शर्मनाक बात है। 1985 से नून लीग यहाँ से वेलकम हो रही है। अमेरिकन कांग्रेसमैन फिर फोर्ब्स और अब बर्मिंघम के मुंतजमीन हैं जो रजाकाराना तंजीम है, जो सुथरा पंजाब से चीफ मिनिस्टर साहबा का मॉडल है, उसको वो बर्मिंघम के अंदर जो है उसको लागू करना चाहते हैं। अब पैसे पल्लियों दे के ते मस्जिद साफ कराइए, कूड़े वाले आंदे ने आंदे चौधरी करिए कि तुहाडा करिए। अपनी जेब से दिए हिले इलाका ने और ये बाहर निकलवाया। दुनिया के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा के पंजाब की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। पंजाब है, हम लोग मायूस हैं आपकी कारकर्दगी से। भाई जी नून लीग का गढ़ सी, हमको फिर बारी होनी है। पुलिस आजे आंटे मारेंगे, टमाटर मारेंगे। हुण ये फील्ड हॉस्पिटल बनाए तो ऐसे करके गाड़ी महल्ले के अंदर आती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जरूर है, लाइव नजर नहीं आए किसी को। जी किसी को नजर आए हैं? आया जी फंड क्लियर होया है ते दौड़ लगा ने। तो बात बुरी लगे तो कोई सॉरी नहीं। यू गाइस डिजर्व दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इलाके में मौजूद है, पम्मे चुगियां का इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। अब्दुल हलीम खान साहब यहाँ पे एमएनए हैं और नीचे गजाली सलीम भट्ट साहब जो कि एमपी हैं। इलाके की हालत ये भी, थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, उसको घुमाओ, घूमता है राणा, वहाँ तक जाता है वो राणा कैमरा घुमा रहा है। मुझे राणा से दूसरा राणा याद आ गया कि राणा इन सबको दूध पिलाया, तो राणा पहले ये सब कुछ दिखाओ, इधर भी दिखाओ और राणा इधर भी दिखाओ। ये गलियाँ वो हैं जो अरसा दराज से उखाड़ दी हुई हैं और इसके टेंडर हो चुके थे, आज सालों गुजर चुके हैं इस काम को। लेकिन अक्सर जगह पे ऐसे वाकयात या ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं कि लोगों की सड़कें उखाड़ चुके हैं, सीवरेज का सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो चुका है, पीने का साफ पानी लोगों को नहीं मिलता, लोगों के घर नीचे हो गए हैं और खुदाई की वजह से कितने लोगों ने ये भी शिकायत की है जी हमारे घर गिरने वाले हैं। ये शिकायत यहाँ से हमें मिल रही है जो कि हल्का है गजाली सलीम भट्ट साहब का, और फिर कहूँगा ऊपर है अलीम खान साहब का इलाका, जो कि लोगों के घरों में ज़्यादा के डोनेशन कर रहे होते हैं। पता नहीं अपना इलाका वो कहाँ रख कर बैठे हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं बेशुमार लोग थे, कुछ लोग ये हैं, कुछ और भी आ जाएंगे। शिकायत इन लोगों की यही है कि जी हमारे इलाके में जो ये मसले हैं ना, आखिरी हल करने किसने हैं? तो मैं तो किया कि साड़ी माँ जी ने पूरे पंजाब दी, उन्होंने हल करने ने, वो कहते वो भी नहीं साढ़े सुनते पे, तेना को पूछते हैं कौन हल करेगा। हाँ जी भाईजान, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अरबाबे इख्तियार हैं उनसे एक गुजारिश मेरी सीधी ये है कि अपने महलों से निकलकर जरा इन लोगों की बस्तियों में आएं और जो हकायक हैं उनको देखें कि इनफैक्ट हो क्या रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि जब वोट मांगने हो तभी आए और तभी आगे बुलंद बांग दावे करें कि जी हम आपके ये घरों के आगे आगे हम झाड़ू फेलेंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बात ये है कि यहाँ के रहने वाले लोग जानवर नहीं है, ये प्लीज इस बात का नोट किया जाए। पम्मे चुगियां यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। यहाँ पे आप लोग आके सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डेली बेसिस पे ये खुले गटर, ये खराब सड़कें, हमारे बुजुर्ग गिरते हैं, बीबियां गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? ये जो वोट लेने वाले हैं वो जिम्मेदारी हम खुद ही करने वाले हैं। अगर हमने खुद करना तो भाई हमें वोट देने का क्या फायदा आप लोगों को? आप हमारे सर पर बैठकर क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप यहाँ पे मतलब हमारे टैक्सों पे पलने आए हैं, आप हमारे मुलाजिम हैं। आपको चाहिए कि यहाँ पे हमारे मसाइल हल करें, आपको खुद यहाँ पे निकल के आना चाहिए, बजाय कि आप महलों में बैठकर तकरीरें करें हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं। डेली बेसिस पर आपके प्रोग्राम आते हैं कि जी महंगाई कम हो गई है, ये कम हो गया वो, और यार अपने महलों से निकल कर आकर देखो कि लोग कैसे मर रहे हैं यहाँ पे। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास यहाँ पे खाने पीने को है कुछ नहीं, लोग यहाँ पे मर रहे हैं और आप लोगों को एहसास नहीं है। आप यहाँ पे आगे बस वोट मांगने के लिए, ये आपका काम रह गया। ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे फिरते हैं, यहाँ पे सुबह नमाज के लिए आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो जाए तो जैसे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है और लोग मरते हैं यहाँ पे। और मीडिया वालों से जाके कहे, अमेरिका को डायरेक्ट किया गया आगे हमारे यहाँ पे हेल्प करे। आप लोगों का यहाँ पे क्या काम है फिर? आतिफ भाई, आप यहाँ पे कितने दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं, आपके प्रोग्राम खुद देख लें, खुद देखते हैं। ईमानदारी से बताएं, आप यहाँ पे कितनी दफा आ चुके हैं, कितनी दफा मसाइल यहाँ पे आपने सुने, कितनी दफा आगे प्रेजेंट किए, कौन है जो यहाँ पे आया? और बाबे इख्तियार वाला तुम लोग खुद नहीं निकलते, तुम्हारे अंडर काम करने वाले लोगों ने यहाँ पे झनकना निकलना है। यहाँ पे लोग मरने के लिए छोड़े हुए तुम लोगों ने, माजरत के साथ। गल सही है।
मैंने ये वो गुस्सा जो हम उनको गुस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैंने तो सुना है बाद में गजाली सलीम भट्ट साहब खुद भी आते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर भी आते हैं, आप लोगों को शिकायत दर्ज करवा के जाते आप हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आते जनाब, हैं वो वो। आते हैं और आते हैं और ये देख कर चले जाते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पे इंसान नहीं जानवर रहते हैं। इंसान तो रहते हैं वहां पे शाहबाग में, गढ़ी शो में, गुलबर्ग में, डिफेंस में, जिनकी बड़ी बड़ी कोठी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिनके पास ज्यादा पैसे है। और यार गरीबों की कौन सुने? अगर हम लोगों ने खुद ही करना तो भाई हम अपने मालिक खुद हो जाते हैं। पाकिस्तान के मालिक है हम लोग, आप लोग मुलाजिम हैं। बात को अंडरस्टैंड करें। ऐसे ही है। को बात बुरी लगे तो कोई सॉरी नहीं। यू गाइस डिजर्व दिस। उन्होंने आपके घर घर निकाली तो है, वो कह रहे हैं LWMC वाले जाके स्पेशल चेक करते हैं, गलियां सही हैं, साफ सुथरी हैं। वो आते हैं आपको घर मेडिसिन देने आते हैं, वो कहते हैं आपको क्लिनिक ऑन व्हील आपके घर तक आता है, साफ पानी आपके घर के अंदर दे दिया है, गैस आपको दे दी है। कहते हैं तो यही है। मुझे जी बिल्कुल मैं तो ऐसे ही है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। आपने शुक्रिया अदा करना है सबका। कि मैं बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी गवर्नमेंट का कि उन्होंने यहाँ पे अवाम को जानवरों की तरह भी यारो मददगार छोड़ा हुआ है। ये यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब पागल हैं जो आपके बार बार प्रोग्राम में दिखाते हैं। ये अगर घरों से निकल के हुजूरे वाला हमारे एरिया में आते हों तो ये आपके सामने मसाइल ना हो, ये आपके सामने ये गटर खुले ना पड़े हो। ये सड़कें देख ले, बंदा नई 70 वो ड्यू 70 लेकर आए तो 2 महीने अलहदा बात है, 2 दिन में खड़क के फारिग हो जाती है। वो मेहमान भी इसी घर से इसी रास्ते आते हैं, मेहमान भी आपकी सर ये मेन रोड यही है, हमारे यहाँ मेहमान ही नहीं आते कि आपका एरिया ठीक नहीं है। ये हमारी औकात है। वी आर नथिंग। मेहमान नहीं आते होंगे तो और रिश्ते वाले किमें आंदे होंगे रिश्ता रुश्ता करने के लिए लोग लाइक। सर वो जब उनकी तबाही होनी होती है वो तब आ जाते हैं बेचारे, जब अपने घरों से परेशान होते हैं। बीवियां पूछती हैं भैया आज लाए क्या हो, वो जाके घर जाके बताता है बेगम चलान हो गया 2000 का, सारे दिन में 1500 कमाया था, 500 फलाने से उधार लेकर चलान दूंगा, तुम लोग भूखे मोरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तब आते हैं यहाँ पे। सॉरी टू से यहाँ पे फैमिलीज भी रहती हैं, आप लोग फैमिलीज ही है ना, रियासी इलाका है ना। हम सारे फैमिली हैं। अब मैं कह अपनी फैमिली अभी हम भी फैमिली हैं। अब रिश्ते भी करने होते हैं बच्चियों के, हमारी बहनों के, वो किमें। सर किसको पूछेगा यहाँ पे? कौन आएगा यहाँ पे बच्चियों के रिश्तों के लिए? कौन देखेगा इन चीजों को? देखे टीवी पर बैठ के प्रोग्राम्स करने बहुत आसान है, फैक्ट्स पर बात करें। मैंने कहा अपने महलों से निकल कर आए, देखें। यार आप थोड़ा सा काम करो, हम आप पे जान मार देंगे। अलीम खान साहब तो लोगों के घरों में डोनेशन करते हैं पैसों की, उसमें ना बहाने भी नहीं आते, चेक करते हैं किसके क्या लाज। मैंने आपको बताया कि वो आज तक यहाँ पे नजर नहीं आए। अलीम साहब नाम सुना हुआ है, देखा नहीं है। सॉरी टू से, ऐसा देखा नहीं है, कह रहे नाम लाइव नहीं देखा। अलीम खान साहब यहाँ नहीं देखा। गजाली सलीम भट्ट भी शायद आए हों, शायद आए हो, नहीं देखा। और गजाली सलीम भट्ट या जो अलीम खान साहब हैं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं। अल्लाह की भाजन कोई बड़ा छोटा महलों में बेशक अल्लाह की जात बड़ी है, लेकिन मैं खुदा जो जमीन के खुदा हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप अपने महलों में रहते हैं, कम से कम इतना भी नहीं कर सकता यार कि जो आपके अंडर मुलाजमीन हैं उनसे कहें कि आप आए यहाँ के लोगों के मसले हल करें। यार इतना भी नहीं कर सकते तो क्या लेने बैठे में हो? कितना अर्सा हो गया सड़क टूटे हुए भाजन, कितना अर्सा हो गया? सर 1 साल से ज्यादा हो गया। और मजे की बात, सड़कें टूटती हैं, होता क्या है, सड़क बनी, ठीक है, कोई प्लान नहीं है इनके पास, सड़क बनेगी, टूटेगी जी, यहाँ पे गटर पड़ेंगे। अब गटर पड़े, गटर बन के दोबारा तोड़े जाएंगे, मेन होल बना के दोबारा तोड़े जाएंगे, उसके बाद दोबारा सड़क बनेगी, फिर टूटेगी। और यार एक ही दफा काम नहीं होता आप लोगों से, आप लोग कोई प्लान नहीं है आप लोगों के पास। ये सड़क कितनी बार टूट चुकी है? लामुहल्ला बेइंतहा बार। मुझे यहाँ पे रहते हुए 10-12 साल हो गए, मेरी लाइफ में मेरा हाल एक ही दफा बनी है और उसके बाद टूटी पड़ी है। ये आप हमारी गलियों में जाकर देखें, जानवर जहाँ पे रहते हैं ये वो गलियां हैं। इंसान रहते हैं भाईजान, जानवर क्यों? सर ये आपको इंसान नजर आ रहे हैं? इंसान ऐसे होते हैं सर, इंसान होते हैं जिनके पास लोग आते हैं, वो इंसान होते हैं। यहाँ जानवर रहते हैं जिनको थोड़ा सा आगे को प्यार की भाषण या भाषा दे देगा, वो अगले दिन जाके वोट दे आएंगे। हाँ ये तो होगा, अगली बार फिर होगा, ये वोट देंगे, ये सिर्फ वोट लेने आते हैं यहाँ पे, और आप लोग दे भी देते हैं जी। अब हम दे देते हैं जनाब, ऐसे ही है। दसो तुसी हुण
जनाब एक तो ये बात है कि जितना फंड आया है ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਅਲੀਮ ਖਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਮੇ ਚੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਵੇ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ इलाके ਦਾ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ सर अगर इलाके का फंड इलाके में लग रहा होता तो ये शिकायतें आपसे ना करते हम लोग। एक साल हो गया ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਟਾਇਰ लग गई है कारपेटर रोड है माशाल्लाह आप पानी का गिलास पकड़े गाड़ी में बैठ जाए पानी का गिलास नीचे नहीं आएगा क्या बात ऐसे बने दरिया के अंदर बेहतरीन इंजीनियर बैठे आगे ये बहुत शर्मनाक बात है 1985 से नून लीग यहाँ से वेलकम हो रही है ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ वेलकम हो रही है यो हमारा इन्होंने ये हाल कर दिया ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ पहले नंबर ये देखे ये सड़क बनाते हैं ਆਹੋ सड़क के बाद ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੇ ਭਾਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁੰਮ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੂਲ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੈਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਧੁਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਪ ਵੀ ਲਾਉਣੀਗਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੈਪ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇ ਕਲਪਕਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਤਰੇਰਾਂ ਖਾ ਗਏ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਸੜਕ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਿਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੜਕ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ 16 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢਾਲ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਢਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਢਾਲ ਐਂ ਨੂੰ ਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਢਾਲ ਪਲੇ ਨੂੰ ਏ ਇਧਰੋਂ ਢਾਲ ਐਂ ਨੂੰ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਫੁੱਟ ਢਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪੈਪ ਪਾਤਾ ਬੱਟ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੀਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੀਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਛੋੜ ਲਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਪ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣ ਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਭਾਣ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਦਿਨ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੱਟ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਓ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜੱਟ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਾਬਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਬਡਾ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਤੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੋਡ ਹੈ
दूसरे ट्रांसफर अपनी लोड 2 ट्रांसफर होने चाहिए ने हाँ जी इधर से बहुते होने चाहिए ने हाँ जी, कैपेसिटी ज्यादा है हाँ जी 2 ट्रांसफर होने चाहिए हाँ। इसलिए क्योंकि अद्धा इधर लोड हो या अद्धा इधर हो हाँ। वो परले महल्ले में लोड है हाँ नहीं आ रहा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ कह रहे हैं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੇਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਈਏ ਲਿਖਾ ਲਈ ਮੁਤਲਕਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਸੜ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀ ਸੜ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚਲੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲੈਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਫੋਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਹਾਂਜੀ ਰੱਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕੈਮ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਬੋਲਾ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਹੂੰ ਖੰਬੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋੜਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਬਲਬ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੰਗ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਕਿੰਨੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅਖਰੇ ਜਾ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਟੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਡਾਨ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਟੁੱਟੇ ਤਿਆਰੇ ਝੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਤੇ ਤਿਆਰਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਘਟਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਂਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਰੇੜ ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਿਆਰੇ ਚ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਵਾਹਿ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲੀ ਖਰਾਬ ਹਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੰਘਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਦਾਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ भाई साहब हाँ जी आप लास्ट प्रोग्राम में आए थे आपने आगे एक वापडा वाले मुलाजिम से बात की उसने आपको ये बताया कि जो खंबा टूटा हुआ है हमने सही कर दिया नीचे खंबा आपको एक दुकान के आगे पड़ा नजर आया था ठीक है उसने आपको कहा था ये मंगल को लग जाएगा हाँ, कहा सर था। आज भी वो खंबा उधर ही पड़ा है आप आगे जाइएगा जरूर देखिएगा वो आपको प्रूफ होगा कल भी एक बंदा आया था नमाज पढ़ने वो भी गिर गया था यहाँ पे कई शिकायतें आ गई किसी का रिक्शा उल्टा हो जाता है कई फैमिली गिर जाती है भाई कब तक ये रोड के हालात आप ये कैमरा मेरे को भाई दिखाएं जरा ये क्या हालात है यहाँ हम चाहिए मरियम नवाज ये चीज़ को नोट करे यहाँ पे आए देखे खुद हर जगह विजिट करें यार मैं हैरान हो रहा हूँ तो रोज मीटिंग लेती हैं रोज पूछती हैं अपने लोगों से वो तो लोग कहते हैं सब ठीक है मीडिया के सामने मीटिंग करती है ना आवाम के सामने कभी उसने कुछ किया आगे सर हमारी जो वालिदा है पंजाब की मरियम नवाज साहिबा हाँ वो यकीनन हाँ। अपने जो बाकी बच्चे हैं जो उनके साथ होते हैं हाँ। उनको हिदायत जारी करती होंगी हाँ। लेकिन माजरत के साथ उनके बच्चे अपनी माँ की नहीं सुनते अगर माँ की सुनते होते तो यहाँ पे ये मसाइलिस्तान का गढ़ ना होता हमें मरियम नवाज साहिबा से इतना ही गिला है कि आप प्लीज अपने बच्चों को डायरेक्शन दें कि बच्चों आपकी माँ जो कहती है उस पर अमल भी करना चाहिए हाँ हाँ आप क्या कह रहे थे अब बताओ क्या कह रहे थे मैं यही कह रहा था रोड हमारा काफी देर से खराब हो गया है हाँ ये शर्मा इसको क्यों नहीं है यार कोई पूछने वाला नहीं है हाँ ये जब किसी को कहो वो कहता है जी ठेकेदार चेंज हो गया ठेकेदार लड़ पे है कभी चेयरमैन लड़ पे है कभी आहो। फलाना लड़ पे है
ਕਦੀ ਫਲਾਣਾ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਬਸ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਆਪਸ ਨੇ? ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਿਦਮਤ ਐਸੇ ਕਰ- ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਇੱਥੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਅਰਸਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੋਣੇ ਯਾਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਿਆਓ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਲੰਘ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਆਹੋ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਘਰ ਪੜੀ ਮਸਜਿਦ ਕਰਨੀ ਆ ਸਕਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਡਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਉੱਡਣ ਡਈ ਹੈ। ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਭੌਂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਨੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਆ ਫਲਾਣਾ ਫੋਰਸਸ ਆ ਗਈ ਏ, ਆ ਢਿੰਗੜੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਜੋ ਇਹ ਥੜੇ ਪੂੜੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਮ ਲੰਘੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਦੇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਬੇਨਾਮ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਾਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਤੋਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ WMC ਵਾਲਾ 300 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ 300 ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੁਣ ਪਾਲਾ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਗੋ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋ ਬੋਟੀ ਆਉਂਦੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਬੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਟੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਤਲ ਪਿਆਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਿੰਨੇ ਨੁਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਵੈਲਪ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਸ। ਕਸੂਰ ਰੋਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਲਤਾਨ ਰੋਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੇ ਦੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਧਰ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਾਏਗੀ, ਇਧਰ ਅਮਰੀਦਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗੜ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਪੂਰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਲੇ ਸਾਦੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈਏ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਮਾਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ खिदमत बहुत ही कर रहे हैं गुजारी कहाँ की खिदमत गुजारी आप फरमा रहे हैं, खिदमत गुजारों को हम मारेंगे। हमारे तो खिदमत गुजारों के पास वो कि आपने खुद ही बताया है कि फंड नहीं है। मेरा मासूमाना सवाल है कि जो हम अपनी सैलरीज में से, अपनी कमाइयों में से टैक्स के पैसे देते हैं, बिजली के बिलों में जो टैक्स इब्ने फलां टैक्स इब्ने फलां टैक्स तमाम टैक्स जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? फिर ये जो अभी रिसेंटली के लिए जाते हैं, आपके काम के लिए जी, जाते वो हैं, तो आप देख ही रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। साफ पानी मुहैया उन्होंने करने, आपको गैस दी है उन्होंने जी जी, पिछले 35 साल से उन्होंने मुहैया करना होना नहीं है आपको। ये IMF के जो किस्तें आती हैं, IMF के सारे वो इनको पैसे आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तीन मरले के प्लाट दिए आपको घर बनाने के लिए सर, पैसे मैं दिए तो आपको। अमीर हो गया, मैं तो बेच के अमेरिका जा रहा हूँ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੇ हुकूमत ने दिते ने पैसे सारे ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कहने 3 मरले का प्लाट मिले ने, फिर बना ले ਕਿਹੜੀ पैसे ਜਗ੍ਹਾ मिले। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵੇ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਨਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। वो टीवी ते देख रहे थे, बंदा कह रहे थे ਉਹ मैं ਟੀਵੀ ਤੇ शुक्र अदा कर ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਪਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ नहीं लोग आके शुक्रिया कहते हैं कि साडी मेहरबानी मैनू छत मिल गई अपना घर ਸਾਡੇ ਲਾਭੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ यहाँ जो महंगाई के हालात ਉਹ हैं, ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। पानी वाला पैप। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪੈਪ, ਹਾਂ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੈਪ ਪਾਟ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਕੱਲ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ किन्नू 300 रुपए देता है ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। LWMC वाले ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हेल्पलाइन नंबर है 1139 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾइन ਨੰਬਰ ਹੈ। 11 22 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 11 22 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ 11 22 ਦਾ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਯਾਰ 11 15 1139 ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ LWMC ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ 11 22, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। आप लगे यहाँ 2 मरीज चुक के वो पिंडों बाहर जाके छड़ के आए हैं। यहाँ के लोगों को जैसे भाई ने कहा कि बाहर जाना पड़ता है, अगर हमारी माँ को हमारा ख्याल है तो एटलीस्ट यहाँ पे छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल यहाँ पे करें आवाम के लिए। बनाए तो इतने ज्यादा मरियम के नाम से क्लिनिक बने इतने ज्यादा। नजदीक जो हमें हॉस्पिटल पड़ता है उसके लिए हमें चाइना स्कीम जाना पड़ता है। हमारा नियर बाय हॉस्पिटल वो है नवाज शरीफ हॉस्पिटल जिसे उनके कहते अब्बा जी के नाम पे हॉस्पिटल आपके लिए बनाया। जी जी, इसके लिए दूर जाना पड़ता है। अगर वहां जाते जाते कोई मरीज मर जाए, किसी के पास यहाँ पे रोडों की वजह से कोई जो ब्लॉकेज हो जाती है रास्तों की, रात को 9 बजे के बाद यहाँ पे रिक्शे नहीं चलते, गरीब लोग हैं, सबके पास कन्वेंस नहीं है, उनके लिए क्या सहूलत है फिर? तो इसलिए नियर बाय को यहाँ पे इस एरिया में कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल हो जाए यहाँ की सहूलत के लिए, ये मसाइल यहाँ उन्होंने उनके लिए फील्ड हॉस्पिटल बनाए, तो ऐसे करके गाड़ी मल्ले के अंदर आती है, डॉक्टर निकलते हैं आके चेक करते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन में जरूर है, लाइव नजर नहीं आए किसी को। जी किसी को नजर आए हैं? आया जी सर आपके सामने कोई फील्ड अस्पताल नहीं का, कोई क्लिनिक ऑन व्हील सब डब्बा डब्बा मेडिसिन डब्बा। यहाँ क्लिनिक ऑन व्हील का कंसेप्ट भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। भाई क्लिनिक ऑन व्हील क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता। अखबार च बड़े बड़े इश्तेहार देते उन्होंने, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। फोटो वेख ले, फोटो तो वेख लो भाई ਫੋਟੋ साहब। ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਅੰਨੇ ਆ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੈਰ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ये इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल की कि अगर इन लोगों के पास टाइम नहीं है, या मरियम नवाज साहबा के बच्चों के पास यहाँ पे आके रोड साफ करने का बनाने का टाइम नहीं है, तो जो बीबी बुजुर्ग बच्चा गिर के जख्मी हो तो एटलीस्ट उसके पास नियर बाय जाने के लिए हॉस्पिटल तो हो। इतना ही कर दो यार, मतलब चोटें लगाना लाजमी है, वो तो लगेंगी। अंडरस्टूड बात है सर। आप खुद यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करें, आपके पाँव में ना दर्द हो तो आप कहिएगा। हम तो रोज गुजरे, हम तो रोज गुजार रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ भाई साहब जितने भी मिनट हैगा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਲੀਮ ਖਾਨ ਆਇਆ, बाजी साड़ी माँ जी आए ने, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ साड़ी माँ आई है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हम नहीं चाहते हमारी माँ यहाँ पे आके तंगदस्ती का शिकार हो। क्यों? हमारी माँ आज हुई, आके देखेंगे पता चलेगा औलाद के साल में रह रही है। उनके बच्चे नहीं आते तो उन्होंने कहाँ पे आना है? आप है ना बच्चे उनके, आप किथे लेके चले हो? ठहरो किथे, ठहरो किथे जाना है?
ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਨ ਹੋਲੇਗਾ ਜੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਢੱਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੈ ਇਹ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੇ ਗਏ ਨੇ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ साइकिल पे इधर से गिरा हूँ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਚੰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਢੱਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਾਉਣੇ ਦਿਖਾਓ ਆ ਦਿਖਾਓ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਓਏ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਜੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਓ ਆਈਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕ੍ਰੇਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰੇਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਡੀ ਹਲਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਓ ਉੱਪਰ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਮਸੂਲਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਆਓ ਉਸ ਸਾਈਡ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਉਧਰੋਂ ਆਓ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਓ ਉਧਰੋਂ ਆਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾ ਆ ਰਹੇ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਓ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਬ ਫਿਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦਰਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਣ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਭਾਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬੀਮ ਸਾਰੇ ਬੀਮ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਲਾਇਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰੇਨ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਭਾਈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਕਾਸ਼ਮ ਨਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਮ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਮ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਟੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਫ ਕਾਸ਼ਫ ਇੱਕ ਸਹੇਲ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੀਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੂਸਨੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੀਬ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਿਓ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦਿਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਪ ਉਹ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਪ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ पैसे बड़े पैप दे लेन ते पाए देखो केड़े पैप वाह। मेन हॉल में ही नहीं ये हमने कल खुदाई की है इधर से लेकर इतनी साल खुद खुदाई की है खुदाई करके फिर हमने ये पाइप निकाला है इधर सारा पानी निकाला है ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲਾ प्लास्टिक ਜਾਏਗਾ का पाइप उन्होंने डाला है अगर डालना है तो ਆਓ ਇਹ ਦੇਖੋ 3-4 फुट नीचे डालें ये देखो प्लास्टिक हल्का सा पाइप है यार ये तो हैं पैसे सोने दे लेन ते देन चांदी देन सारे चांदी भी नहीं दी मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹਾ ਫਰਾਸਦਾ ਇਹ ਗਿਰਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ होती हैगी ते बिल्कुल बाहर आ रहे हैं ਮੇਨ ਹੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਹॉल ਮੰਗਰ में नहीं ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਕਾ ਆ ਲਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਸਾਤੀ ਹੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਾਤ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बड़ा हुआ घर तोड़ चुके हैं हैं मेन होल भी तोड़ चुके हैं बना के आप कुछ और भी कह रहे थे मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी तारों की बात कर रहे थे आप, नीचे हैं
अगर आप वो देखें वो कितना नीचे है, ये तारें इसी पूरे तरह खंभे पे से लगी हुई हैं। जी एग्जैक्टली इसी तरह से आप गलियों में जाएंगे तो इससे मजीद आपको नीचे नजर आएंगे। ओए ऐसे बरसाती होती है तो साइज भी सब एक नहीं गा ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ भाईजान, ये बरसाती होती है इधर आए, ये बरसाती होती हैं, इनका गटर के साथ मेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपके घर की का गटर नहीं आ रही है, सीवेज नहीं आ रही है, ये आ रही है बरसाती होतियां, तो उन्होंने इसके अंदर ही आपको घर का सीवेज डाल दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੈਪ ਇਹ ਪੈਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਕਸ ਪਾਇਪ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਪ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਹੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਟਰ ਸੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਾਤਾਂ ਰਿਹਾ? ਫੂਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ बासा भी है, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ MCL भी है, LDA भी है। ਹੁੰਦੇ ही नहीं हो सर ये 300-300 रुपया अहले इलाका ने देकर वो गार आप देख रहे हैं, ये इन्होंने खुद बाहर निकलवाई है। 300 ये अहले इलाका ने अपनी जेब से अदा की है ਇਹ ਲਈ ਗਾਰ जी। ਆਓ ਗਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अपनी जेब से दिए अहले इलाका ने और ये बाहर निकलवाए। ਉਹ ਭਾਈजान तो बड़ा और ये नकस काम रूटीन नजर आ रहा है। ये रूटीन है यहाँ पे। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ बेटा दिखा दे ਇਹ पैर, लोग साइड पे हो जाओ यार। इमरान इधर ਇਹ ਪੈਰ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦ ਜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਪੈਰ ਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਓਏ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੇ ਯਾਰ, ਤਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲकुल ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਏ ਔਰ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੇ पंजाब है हैं ये हमारा सुथरा पंजाब है। सुतरा पंजाब अथॉरिटी बना दी आपके लिए, अब तो उन्होंने बकायदा इदारा बना दिया है। चीज है सुथरा ਇਹ पंजाब। ਦਿਖਾਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਤਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਆਂਦਾ ही नहीं वो कोई समझता ही था नोट कीजिएगा आगे जाके, कौन सा वाला खंबा? वैसे ही पड़ा हुआ है जो आपने लास्ट वीक देखा था, वो दुकान के आगे जो लगना था मुगल वाले हाँ, का। ओके, पिछले Exactly, दौर में आपने आया था last बड़ी देर program पहले। में उसने कमिट किया था कि लगेगा, नहीं लगा। ਭਾਈ ਨਾ ਜੋ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਹ ਸਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ। ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਰਿਹਾ? सर ये आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी बंदा कोई चीज यहाँ से गुजर सकती है, जरा हाँ, देखें अल्लाह ना करे किसी की फौतगी हो जाती है, यहाँ से तो जनाजा नहीं गुजर ਗੱਲਾਂ सकता, ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ। यहाँ से जनाजा नहीं गुजर सकता। इस रोड का मेन का नाम है क्या? ये झुगियाँ रोड में ਭੰਮਾ नहीं है। ਚੁੱਕੀ ਆ ਭੱਬੇ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ ਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਬੋ ਪਿੰਡ ਏ ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ ਏ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ दरिया के ऊपर बसे हुए हैं, वो इससे बिल्कुल साफ ਚਲੇ है। ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਬੋ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਵਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੱਬੋ ਪਿੰਡ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ ਏ, ਜਨੂ ਦੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ खलो के प्रोग्राम किया, मैंने याद आ गया इधर ही किया था। हाँ, यहाँ पे खड़े होने प्रोग्राम किया वो उधर खंबा आज भी पड़ा हुआ नजर आ गया मुझे, वो खंबा आज बड़ा वादा किया था उन्होंने, ऐसे ही नहीं लगाया। लेकिन पम्मे चुगियां अब्दुल अलीम खान साहब का इलाका, गजाली सलीम भट्ट साहब का इलाका, और इलाके के हाल देख लें, वो गलियां ऐसी लग रही है जिसने अजलों से कभी बनी नहीं, गारा है, कीचड़ है, गोबर है, सब कुछ ही भाईजान इधर ही है। लेकिन कोई आप फाइनल रिक्वेस्ट करें, क्या रिक्वेस्ट करें फाइनल? मेरी फाइनल रिक्वेस्ट आपके चैनल को भी है, जितने अफराद आपकी तरह दोस्त आते हैं, ये है कि अरबाब इख्तियार हम तक नहीं अगर पहुंच सकते, नहीं सुन सकते, तो इन चैनल्स की तवस्सुत से वो सारी बातचीत उन तक पहुंच जाती है। तो प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ताकि जब वक्त आए तो हम मोहब्बत के साथ आपको वोट देने के लिए आपको वेलकम करते हैं, वेलकम करें, मोहब्बत के साथ करें। हम नून लीग से मोहब्बत करने वाले थे, आज भी करते हैं, लेकिन अगर यही मसाइल रहे तो फिर वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। हम लोग मायूस हैं आपकी कारकर्दगी से, सॉरी टू से, हम बहुत मायूस हैं, और ये आपके सामने चीजें, प्लीज इस पे तवज्जो दें। बात यह है कि इलाके में ना साफ पानी है, बिजली के कोई हालात नहीं, बिजली कभी भी चली जाती है तो लेसो कोई कंप्लेन नहीं सुनता। LWMC को हेल्पलाइन पे कॉल की जाए तो वो कंप्लेन नहीं सुनते हैं। लोग साफ पानी पीने के मुताज हुए पड़े हैं कि जी कितों जाके से पानी सा पिए। अब यहीं से औरतों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने यहाँ से गुजरना है, वो किस तरह गुजरेंगी समझ से बाहर है। बुजुर्ग जो हैं वो नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, इस इलाके का ये हाल है। जिम्मेदार वो इदारे हैं जिनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं चैनल में बैठ के, और ये कहा जाता है कि जी हमारे पंजाब की मिसाल तो दूसरे ममालिक दे रहे हैं। मुल्क वहाँ तरक्की कर रहा है कि जहाँ पे दुनिया में देखना चाह रही है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मेन शहर हो और वो लाहौर की तरह मेन शहर हो और उस शहर के ये हालात हो। अब ये उन्होंने फैसला करना है, जो टीवी के ऊपर बैठ के इतला दे रहे होते हैं कि जी पंजाब सवर गया, पंजाब जैसा कोई है नहीं, सिंध भी पंजाब दी मिनिस्टर मंगते पे ने, फलां सूबा भी फलां के मिनिस्टर मंगते पे ने कि सानू दे दो साडे काम हो जाण। ते ए काम ने इदारे मेरे ख्याल से ऊपर बैठे जो हमारी माँ जी है ना,
ਉਹ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾइम ਤੰਗ ਕੀਤਾ है ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ के ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ औलाद ਨੂੰ कदों फड़ना है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।